Hi everyone and welcome to Assamese programming classes. It is second video in the series of web development in Assamese language. Aru etu video ami first discuss korim three types of style kenekoi add koribo lage in a web page. First to hobo inline styles jot ami CSS to directly specify koru using the style attribute. Okay. Next to hol amar internal style sheet jot ami style tag use koru inside the head tag. Directly head tagot mane HTML document ami style to CSS to mane add koribo paru. Aru third type to hobo amar separate file .css file jot ami link koru with the index.html ba jikono HTML document jot ami etu style file to link koribo bisarisu etu using the link tag and href attribute ami link koribo paru. Tarpisot ami discuss korim class and id selectors. Class aru id hol attributes in HTML aru etu use kori pela ami CSS selector amar special selectors thake class selector aru id selector hebur ami discuss korim aru ami duta extra properties discuss korim junto border size border tarpisot amar hobo border radius etu duta properties discuss korim aru amar video ekhini hobo aje. Okay, so let's get started. Eti ami notepad++ khulim aru yate ami first HTML document to create korim. File, save, desktop. My naam to dim index.html. Save. Amar save hogol file to index.html. Our basic HTML structure to first likhilom. HTML head. So title thakibo amar CSS types and selectors. Okay, /head body HTML. It is our basic HTML document. Etia ami first eta h1 element bonam jot ami kiba basic text likhim say CSS types of adding style sheet. Okay, ito ami h1 to create korilu. First ami to open kori sam ki aise result to CSS types of adding style sheet. Ite first ami CSS or last video ami discuss korisilu kenekoi color to change koribo lage using the color property. Ami first inline style sam inline style basically ami directly in the element iru h1 element ase no yate just style to ami directly tagote apply koribo paru using the style attribute. And amar style attribute boli thake etu style attribute on ami g css likhibo bisarisu etu css to apply hobo only in that element where the style attribute is there. Suppose amar style attribute ase yate equals to color :red. css syntax ot amar property name thake tar pisot amar value thake etu color :red tar pisot semicolon so save kori dile etu refresh korile color to red hoy gise. Any CSS style ami apply koribo bisarisu quickly without using link tag or kiba style tag enekwa head tag or bhitor directly ami shortcut koribo bisarisu titia ami yate apply korim style to. Okay, color thakil tar so background color asile background hyphen color green yellow disu semicolon yare ami semicolon logot separate korim aru anyway etu css e hoy jetia ami likhu inside braces likhisilu ami last video but in style tag amar eku braces dibona lage just inside double quotes ami property name :value tarso semicolon refresh korile enekwa style to ahi gol amar. Etia ami next to next style amar type to hol firstly inline style ami directly in the tag style to likhi diu like this h1 style equals to color red. Next to hobo internal style sheet amar css style sheet boli koi basically collection of style tar pisot is css gg code thakibo ami inside style tag likhu in internal style sheet. Amar header bhitor likhisilu header bhitor ami style tag diu /style aru yate gg amak css code lage hetu ami sob inside the style tag likhim. Okay, in inline style idiam first moi to remove korim idia save kori dile amar idia style to remove hoy gol right. Idia ami using inline style same bostu to mane achieve korim. Okay, h1 likhim first selector name kuntu tag ami use koribo bisarisu style koribo bisarisu then opening brace and closing brace tar pisot style in property name and value pairs. Okay, first hobo color red semicolon
তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ড হাইফেন কালাৰ কি দিছিলোঁ আমি য়েল্ল' সেমিকলন সেভ ৰিফ্ৰেছ সেম আমি এইটো এচিভ কৰিলোঁ আমাৰ পেডিঙো আছে সাপোজ মই অলপ পেডিং দিব বিচাৰিছোঁ পেডিং 5 পিক্সেল পেডিং টু ইণ্টাৰনেল গেপ বিটুইন দ্য কণ্টেণ্টছ অফ দ্য এলিমেণ্ট এণ্ড দ্য বৰ্ডাৰ অফ দ্য এলিমেণ্ট আৰু মাৰ্জিনটো অপজিট আউটাৰ এলিমেণ্টছ আৰু বৰ্ডাৰ তাৰ গেপ সেইটো মাৰ্জিন এণ্ড পেডিং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইন CSS লেআউট ডিজাইন আমাৰ পেডিং আহিলে অলপ এজেছত গেপ আহিছে এতিয়া অলপ ভাল দেখিছে সো এইটো আছিলে আমাৰ ইণ্টাৰনেল ষ্টাইল শ্বীটত আমাৰ যিমান ষ্টাইল লাগে সাপোজ পি টেগ ইয়াতে এনেকুৱা আমি এড কৰি যাই থাকিব পাৰিম যিমান ষ্টাইল লাগে ইনসাইড দ্য হেড টেগ ইউজিং দ্য ষ্টাইল টেগ ইনসাইড দ্য ষ্টাইল টেগ আমি ষ্টাইলছবোৰ লিখিলোঁ বাট ইনলাইন ষ্টাইল ডাইৰেক্টলি সেইটো টেগত আমি ষ্টাইলটো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এনি নাম্বাৰ অফ টেগছ হ'ব পাৰে সাপোজ মোৰ আকৌ এটা পেৰাগ্ৰাফ টেগ আছে দিছ ইজ এ পেৰাগ্ৰাফ অ'কে এইটো আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ ইয়াতে আমি ষ্টাইল দিব পাৰোঁ ষ্টাইল ইকুৱেলছ টু background hyphen color green তাৰপিছত color white semicolon এইটো সেভ কৰি পেলাই আৰু অলপ পেডিং 5 পিক্সেলছ ওকে semicolon এইটো ওপেন কৰি ৰিফ্ৰেছ কৰিলে এইটো পেৰাগ্ৰাফটো আমাৰ ডাইৰেক্টলি ষ্টাইল হৈ গৈছে এইটো আমি ইয়াতে মুভ কৰিব পাৰোঁ অৰ লেট ইট মানে থৈ দিব পাৰোঁ ইয়াতে এতিয়া নেক্সট আমাৰ হ'ব এক্সটাৰ্নেল ষ্টাইল শ্বীটত বেসিক্যালি আমি এটা নিউ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিম ফাৰ্ষ্ট আৰু এইটো সেভ কৰিম উইথ দ্য নেম সাপোজ style.css সেভ style.css আমি যি ষ্টাইল লিখিব বিচাৰিছোঁ ডাইৰেক্টলি উইদাউট এনি টেগছ আমি ডাইৰেক্টলি স্পেচিফাই কৰিম ওকে সাপোজ মই h1 টো ৰিমুভ কৰিম Ctrl X কাট আৰু ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ বেসিক্যালি আমি ইয়াতে এক্সটাৰ্নেল ষ্টাইল শ্বীটত অনলি দ্য CSS পাৰ্টটো আমি লিখোঁ যোনটো আমাক CSS পাৰ্ট লাগে সাপোজ মই এইটো ৰিমুভ কৰি পেলাই প্ৰপাৰ্টি নেমছবোৰ ইনষ্টেড অফ ইউজিং ষ্টাইল টেগ মই p টেগ ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম কালাৰ পেডিং এইটো এক্সটাৰ্নেল ষ্টাইল শ্বীটত আমাৰ দুটা ষ্টাইল আছে one for h1 and one for p tag এইটো আমি লিংক কৰিব লাগিব ইয়াতে তেতিয়াহে আমাৰ HTML ষ্টাইলটো আহিব ফাৰ্ষ্ট আমি চাম উইদাউট এনি ষ্টাইল নো ষ্টাইলছ ৰাইট নাও ষ্টাইল টেগটো এতিয়া আমাক নালাগে কিন্তু আমাৰ ষ্টাইলবোৰ আছে এটা সেপাৰেট ফাইলত কল style.css এইটোৱে আসলে আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ষ্টাইল শ্বীট ইন style.css আমাক যি ষ্টাইল লাগে আমি ইয়াতে লিখিম ইন এ সেপাৰেট ফাইল যোনটো আমাক অৰ্গেনাইজ কৰি থব মানে ভাল হয় good for organization in a separate file thole clean hoy file to short hoy besi long no hoy files bur split koribo lage tite he amar mane project to all larger hole all manageable hoy itia amak tag kuntu use koribo lagibo link tag boli thake inside the head tag before ami style tag use korisilu in internal style sheet directly style tag no need any link address eku dibo na lage but in link tag এইটো ফাইলৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব যদি সেম লোকেশনত থাকে style.css তাৰ পিছত এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এট্ৰিবিউট rel equals to style sheet link href link tag তাৰ পিছত rel to style sheet দিবই লাগিব এইটো must for every style sheet compulsory এইটো mandatory হয় next in href যেনেকুৱা এই hrefত আমি লিংক দিও নহয় ফাইলৰ কোনটো HTML ডকুমেন্ট লিংক কৰিব বিচাৰিছো in the same way style লিংক কৰিব কাৰণে link href equals to style.css তেনেকুৱা আমাৰ ফাইল নেম আসলে style.css আমি যিকোনো নেম দিব পাৰো style.css আৰু ইটো লিংকটো ইনসাইড দ্য হেড টেগ হ'ব লাগিব ওকে এতিয়া লিংক href দিব লাগিব href to মই দিম style.css because আমাৰ ফাইল নেমটো হ'ল style.css তাৰ পিছত rel equals to style sheet then close the link tag save refresh আমাৰ ষ্টাইলটো কমপ্লিটলি আহি গৈছে but totally separate in a different style sheet এতিয়া আমাক যি ষ্টাইল লাগে all in the separate .css ফাইলত আমি এড কৰি যাই থাকিম আমি মাল্টিপল ফাইলছ এড কৰিব পাৰো suppose মই style2.css ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ইটো লিংক কৰিব পাৰো suppose মোৰ আৰু কেইটামান এলিমেন্টস থাকিব p another paragraph p2 apply হ'ব styles okay এতিয়া আমাৰ suppose ul আছে ulৰ ভিতৰত আমি লিষ্ট কৰিব পাৰো unordered list এলাইত suppose মই লিখিম
fruits or name, suppose apple, li mango, aru li orange. Etia moi ul to suppose style korim using another style sheet. Moi first new file eta create korim, etu save korilom, save as moi naam to dim style 2.css. okay, .css extension to lagibo for external style sheet. Ar yate ami dibo lagibo ul ot ami style to specify korim, say background color ki dim pink. Save, refresh. okay, itia ami to link korana style to, but amar style sheet to create hoise. Itia index to html ami link korile style to amar visible hobo, right? Link href equals to style space 2.css closing quote, tar pisot rel equals to style sheet nidile no hobo, rel equals to style sheet, refresh, pink color ahi goise. Beautiful, right? Etia যেতিয়া আমাৰ ষ্টাইলটো স্প্লিট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এনেকুৱা সিনট্যাক্সটো ইউজ কৰিম। আৰু কম্পালসৰি নহয় যে যদি আমি এক্সটাৰ্নাল ষ্টাইল শীট ইউজ কৰোঁ আমি ইন্টাৰনেল ষ্টাইল শীটটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি মিক্স কৰি পেলাই ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ওকে, সাপোজ আমাৰ ষ্টাইলত বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ গ্ৰীণ আছে ইন অল দ্য পি টেগছ, আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ গ্ৰীণ আছে, এইটো গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো গ্ৰীণ কালাৰ, but one of the p tag মই red color কৰিব বিচাৰিছো, because তাতে মই style to use কৰিম and say font color to yellow কৰিম। okay, background color to red, background hyphen color red। এটা আমাৰ just এইটো tag p tag to background color red হৈছে, বাকি যিমান আমাৰ p tag আহে হেইটো sorry এইটো কপি কৰি পেলাই another paragraph 2 বাকিবোৰ যি এক্সটাৰ্নাল ষ্টাইল শীট আছিল সেইবোৰ এপ্লাই হ'ব, বাট ইনলাইন ষ্টাইল যোনটো আমি ইয়াতে লিখিছো এটো ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব মানে, আৰু আমি ইন্টাৰনেল ষ্টাইল শীট ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াতে, মানে মিক্স এণ্ড ম্যাচ কৰিব পাৰো বস্তুবোৰ এক্সটাৰ্নাল ইন্টাৰনেল যোনটো আমাক যেতিয়া লাগে। বেসিক্যালি ইন্টাৰনেল ষ্টাইল শীটটো কুইক হয়, জাস্ট ইন দ্যাট ডকুমেন্ট যদি আমি সেপাৰেট ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰা নাই আমি ইউজ কৰিম ইন্টাৰনেল ষ্টাইল শীট। আৰু ইনলাইন ষ্টাইল যেতিয়া আমাক কুইক ফিক্স লাগে কেতিয়াবা কুইক এটা ষ্টাইল লাগে ফৰ অনলি হেতু এলিমেন্ট, তেতিয়া আমি ইনলাইন ষ্টাইল ইউজ কৰিম। ওকে, এণ্ড লাষ্টটো হ'ব আমাৰ এক্সটাৰ্নাল ষ্টাইল শীট, যেতিয়া আমাৰ ষ্টাইলটো লাৰ্জ হয় আৰু আমি সেপাৰেট কৰিব বিচাৰিছো আমি ইউজ কৰিম এক্সটাৰ্নাল ষ্টাইল শীট। তো এইটো সেকশনটো আমাৰ হেক হ'ল, আৰু এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাছ এণ্ড আইডি। ক্লাছ এণ্ড আইডি বেসিক্যালি এট্ৰিবিউটস হয় ইন HTML। এনি ট্যাগ আমি বডি ট্যাগ আৰু বডি ট্যাগৰ ভিতৰত আমি যি লিখো তাৰ সবৰে ক্লাছ এণ্ড আইডি এট্ৰিবিউট আমি ইউজ কৰিব পাৰো, আৰু ইউজিং ক্লাছ এণ্ড আইডি এট্ৰিবিউট আমি CSS ত এলিমেন্টস বোৰ সিলেক্ট কৰি পেলাই আমি ষ্টাইল কৰিব পাৰো, পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰো বেসিক্যালি। তাৰ পিছত আমাৰ ক্লাছটো হ'ল ইউজ টু গ্ৰুপ আপ এণ্ড ষ্টাইল মাল্টিপল এলিমেন্টস। আমি ক্লাছ এট্ৰিবিউটটো মাল্টিপল HTML এলিমেন্টছত এড কৰিব পাৰো, মাল্টিপল HTML টেক্সটত এড কৰিব পাৰো, বাট আইডি এট্ৰিবিউটটো অনলি ফৰ ওৱান HTML এলিমেন্ট ইউজ কৰা যায়। আইডি মানে আইডেন্টিফায়াৰ ন, সাপোজ কলেজত ষ্টুডেন্টৰ আইডি ৰোল নম্বৰ, আইডি টু বেসিক্যালি এটা ইউনিক বস্তু ন যোনটো আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে, সেইকাৰণে আইডি টু অনলি ইউজ ফৰ ওৱান এলিমেন্ট, আৰু ক্লাছটো আমি মাল্টিপল এলিমেন্টছৰ কাৰণে ইউজ কৰো গ্ৰুপ আপ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো ক্লাছটো প্ৰগ্ৰামিং লগত একো ৰিলেটেড নাই। সাপোজ আমাৰ অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং থাকে নহয়, তাতে ক্লাছ থাকে ইন জাভা C++, এইবোৰ ক্লাছৰ লগত একো লিংক নাই। ক্লাছটো জাস্ট এটা এট্ৰিবিউট, জাস্ট এটা নেম হয়, আৰু এইটো নেমটো আমি মাল্টিপল এলিমেন্টছত ইউজ কৰিব পাৰো সো দ্যাট আমি ষ্টাইল কৰিব পাৰো অনলি দোজ এলিমেন্টস সিলেক্ট কৰিব পাৰো, মানে পাৰ্টিকুলাৰলি সিলেক্ট কৰি পেলাই। এতিয়া আমি ক্লাছ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ডট ইউজ কৰো ইন CSS, ডট দি পেলাই ক্লাছ নেম, এট্ৰিবিউটত আমি যি ক্লাছ নেম ইউজ কৰো, তাৰ পিছত হ্যাশ দি পেলাই আইডি নেম, তাৰ পিছত আমি মোৰ প্ৰপাৰ্টিজ ইটো ইয়াৰ পিছত চাম। এতিয়া আমি ক্লাছ এণ্ড আইডি ইউজ কৰিম। ফাৰ্স্ট আমি টু ৰিমুভ কৰিম, আমি এক্সটাৰ্নাল ষ্টাইল শীট ইউজ কৰি থাকিম, এতিয়া style.css ত এপ্লাই কৰিম। এতিয়া মোৰ এইটো এক্সাম্পল আছিলে নহয় য'ত আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ ৰেড দিছিলো, এতিয়া আমি যদি দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ ইউজ কৰিব বিচাৰিছো উইথ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ ৰেড, তেতিয়া আমি 2 টাইমছ লিখিব লাগিব, কাৰণ ডিফল্ট ষ্টাইলটো আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ ন, ৰাইট? আমাৰ
paragraph বহুতটা tag থাকিব পাৰে in our HTML document paragraph 1 2 3 এতিয়া normally আমি যি default style দিছো in style.css style.css ত আমি background color green দিছো সেই কাৰণে গোটেই paragraph যোনটা আমি create কৰো হেতু green color হৈ যায় থাকিব but যদি আমি এটা particular element style কৰিব বিচাৰিছো আমি style tag use কৰি পেলাই হে কৰিব লগা হৈছে এটো আমি কেনেকৈ CSS লগত achieve কৰিম এটো remove কৰি দিলে তো এটো গল এতিয়া মই এটো element style কৰিব বিচাৰিছো with background color red without using style attribute directly in CSS ত but আমাৰ তো only p লিখিলে গোটে p tag or apply হ'ব সেই কাৰণে আমি ইউজ কৰিম id লগত আমি এটা particular element select কৰিব পাৰো suppose third paragraph another paragraph with red color তাৰ পিছত ইয়াতে আমি id টো দিম suppose মই id দিম important p বা মই দিম imp imp বুলি দিলো important id টো যদি imp okay id টো এটা attribute মই কৈছিলো class and id simple attribute হয় of a tag id টো imp এটা এটো id আৰু css টো আমাৰ লিংক হৈ আছে ৰাইট এটা আমি id টো ইয়াতে যাই পেলাই simply লিখিম p tag তাৰ পিছত আমাৰ id টো কি আছিল imp ৰাইট এটা hash দি পেলাই imp okay এটো হল আমাৰ id selector এতিয়া আমি এটো ওপেন কৰি পেলাই ইয়াতে এই imp যত id আছে হেতু প্যাৰাগ্ৰাফ হেবুৰ সব স্টাইল এপ্লাই হ'ব এতিয়া মই imp কি লিখিম background color red এতিয়া মই সেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেশ কৰিলে only এটো আমাৰ থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফ সিলেক্ট হৈছে ৰাইট id টো হি কাৰণে আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু not only in css id টো আমাৰ also used id and classes also used in javascript for selecting elements css ত আমাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগে styling ৰ কাৰণে javascript ত আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে for adding functionalities to the element okay এটো হ'ব id এতিয়া আমি id টো মাল্টিপল এলিমেন্টছত ইউজ নকৰো আমি মাল্টিপল যদি এলিমেন্ট সিমিলাৰ ষ্টাইলিং দিব বিচাৰিছো আমি ক্লাস নেম ইউজ কৰিব লাগিব সাপোজ মই নতুন ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিম highlight বুলি highlight বুলি আৰু ইয়াতে যত highlight class থাকিব হেবোৰ yellow color হৈ যাব paragraph tag বোৰ suppose মই highlight বুলি কম class highlight আৰু class highlight class to group up কৰিব ইউজ কৰে এটা highlight paragraph আছে ইয়াতে highlight paragraph আছে right ইয়াতে class name same আছে because class to আমি multiple places ত ইউজ কৰিব পাৰো but id to নোৱাৰো only in one place আমি ইউজ কৰিব পাৰো সেভ কৰিলো আৰু আমি css ত কেনেকৈ ষ্টাইলিং কৰিম ফাৰ্স্ট আমি সাম ট্যাগ নেম টু কি আছিল p then dot highlight আমাৰ ক্লাস নেম টু ডট আছিল ডট লগত স্পেসিফাই কৰো তাসো ক্লাস নেম টু highlight আছিল সেই কাৰণে আমি ডট দিছো ফৰ id আমি হ্যাশ ইউজ কৰো ফৰ ক্লাसेস আমি ইউজ কৰো ডট highlight আমি সব highlightত বেসিক্যালি background color to dim orange এই যে আমি আউটপুট টু ব্রাউজাৰৰ চালে আমি দেখা পাম ফার্স্ট এলিমেন্ট আৰু সেকেন্ড এলিমেন্ট orange color হৈছে সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটো এটা ফ্ৰেমৱৰ্কত ইউজ কৰি আমাৰ CSS ৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে বুটস্ট্র্যাপ ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি ইয়াতে আমি বহুত ক্লাস ইউজ কৰিব লাগে ক্লাস এন্ড id টো অলৱেজ আমি যেতিয়া ওয়েব ডেভেলপমেন্টত কাম কৰিম আমি ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰিম এতিয়া ক্লাসৰ লগত মাল্টিপল এলিমেন্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰো id লগত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰো যদি আমি ক্লাসটো দিও ইন h1 বা যদি আমাৰ এটা বেলেগ h1 আছে সে h2 আছে সেকেন্ড হেডিং রিফ্রেশ কৰিলে h2 আমি একো ষ্টাইলিং দিয়া নাই সেই কাৰণে একো ষ্টাইল নাই বাট আমি এটো অৰেঞ্জ কালাৰ যে ক্লাসত দিছিলো ষ্টাইলটো আমি ৰিইউজ কৰিব বিচাৰিছো ক্লাসটো বেসিক্যালি পারপাস তো হেতুৱে এটা ষ্টাইলটো আমি ৰিইউজ কৰিব পাৰো ফৰ মাল্টিপল থিংস মই ক্লাস হাইলাইট তো যদি ইয়াতে দিও ক্লাস হাইলাইট এটো ওয়ার্ক নকৰিব বিকজ আমি কি দিছিলো p.highlight এতিয়া আমি সেপাৰেট দিব লাগিব সাপোজ h2.highlight right সেপাৰেট দিব লাগিব h2.highlight দিলে হ'ব orange color হৈছে color to white specify কৰিব পাৰো আমি separately এটো বেসিক্যালি আমাৰ কি কৈছে যিমান h2 এলিমেন্ট আছে with the class highlight এটো ষ্টাইল এপ্লাই হ'ব ওকে আমি ইয়াতে নরমাল ডিফল্ট ষ্টাইল দিব পাৰো with simply h2 বা p tag
বাট আমি এনেকুৱাও দিব পাৰোঁ কিন্তু আমি যদি অনলি ডট হাইলাইট দিওঁ উইদাউট পি উইদাউট এইচ আমি যদি অনলি দিওঁ ডট হাইলাইট তেতিয়া আমাৰ ৱৰ্ক কৰিব কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকিব আৰু ছাপ'জ পি ডট হাইলাইট এইচ ডট হাইলাইট আমি এনেকুৱা মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি পেলাই অনলি ফৰ পেৰাগ্ৰাফ টেক্সট উইথ ডট হাইলাইট ক্লাছ সেইবোৰ ষ্টাইল হ'ব অনলি উইথ H2 উইথ ডট হাইলাইট এনেকুৱা দিব পাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা যেতিয়া ডট হাইলাইট দিম ন য'ত আমাৰ ক্লাছ আছে ৱেডাৰ H1 div এলিমেণ্ট p এলিমেণ্ট যিকোনো এলিমেণ্ট আমাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ হৈ যাব এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰিলে চেম ৱৰ্কিং চেম উইথ ID আমি p টো ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট টেগ আছে ন য'ত ID আছে IMP বুলি নট নেচেচাৰি p হ'ব লাগে বিফৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে p হ'ব লাগিব এনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিব পাৰোঁ ইন CSS তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ ID ইন CSS and classes next আমাৰ দুটা property discuss কৰিব আছে যোনটো হ'ল border and border radius quickly আমি discuss কৰিম border লগত আমি border specify কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এলিমেন্টৰ যে border থাকে হেতু আমি color দিব পাৰোঁ size দিব পাৰোঁ border লগত আৰু আমাৰ এটা property আছে border radius আমি rounded corners create কৰিব পাৰোঁ rounded corners example হ'ব এইটো বাটনটো start free trial যোনটো বাটনটো আছে ইয়াতে আমাৰ কৰ্নাৰ্স বোৰ ৰাউন্ডেড হয় কৰ্নাৰ্সত এনেকুৱা ৰাউন্ড শেপ আছে নহয় এটো ডাইৰেক্টলি এটা বক্স ৰেক্টেংগল যেনেকুৱা নহয় ৰেক্টেংগলত অলপ ৰাউন্ডেড আছে এটো বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াস বুলি কয় আৰু ৰেডিয়াসও আমি পিক্সেল লগত দিম আৰু বৰ্ডাৰত আমাৰ তিনিটা প্ৰপাৰ্টি স্পেসিফাই কৰিব লাগিব আৰু গ্যাপ দি পেলাই স্পেসটো দিব লাগিব ফাৰ্স্টটো হ'ব সাইজ ইন পিক্সেলস 2 পিক্সেল 3 পিক্সেল যি হয় তাৰ পিছত ষ্টাইলটো আমাৰ সলিড আছে ড্যাশড ডটেড কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ বৰ্ডাৰ লাগে আৰু লাষ্টটো হ'ব আমাৰ কালাৰ অফ দা বৰ্ডাৰ আমাৰ HTML এলিমেন্টত মই ফাৰ্স্ট H1 এলিমেন্টত বৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছো এটো H1 এলিমেন্টত বৰ্ডাৰ দিব কাৰণে মই বৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম বৰ্ডাৰ ফাৰ্স্টটো আমাৰ কি আছিল ফাৰ্স্টটো আছিল সাইজত আমি দিব লাগিব কিমান ডাঙৰ বৰ্ডাৰ লাগে normally 2 pixel বা 3 pixel দিব পাৰি বেছি লাৰ্জ হলে ভাল নেদেখে বৰ্ডাৰটো তাৰ পিছত সেকেন্ড হল আমাৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ বৰ্ডাৰ লাগে আমাৰ আছে সলিড দিলে মানে এটা নরমাল লাইন যেনেকুৱা আহিব তাৰ পিছত লাষ্টটো হ'ব কালাৰ কি কালাৰ আমাক বৰ্ডাৰ লাগে কালাৰটো মই দিব বিচাৰিছো সে ব্ল্যাক আছে ৰেড দিম সেমিকলন CSS or itu property name আর itu value to আমার স্পেস দি পেলাই সেপারেট কৰিব লাগে সেভ রিফ্রেশ এটো আমার রেড কালার বর্ডার আহিছে এট দি এজেস ন এটো আমার 2 পিক্সেল এটো আমি সাইজটো যদি ইনক্রিজ কৰো টু 5 পিক্সেল সেভ এন্ড রিফ্রেশ তেতিয়া আমাৰ বর্ডার সাইজটো ডাঙৰ হৈছে আৰু এটো আমাৰ ষ্টাইলটো আছিল সলিড কালাৰটো ৰেড সলিড আছিল ষ্টাইল এতিয়া মই ইউজ কৰিম ড্যাশড DASHED ড্যাশৰ হাইফেন যেনেকুৱা সৰু সৰু এনেকুৱা আহিব গ্যাপ ড্যাশ সৰু সৰু ড্যাশ আহিব বেসিক্যালি এনেকুৱা ড্যাশ দিব পাৰো আৰু এটা আছে ডটেড আমি CSS ডকুমেন্টেশন ইন্টাৰনেটত সাৰ্চ কৰিলে পাম কি কি প্ৰপাৰ্টিজ আছে আৰু কেইবাটাও প্ৰপাৰ্টিজ আছে ইনসেট আউটসেট তেনেকুৱা বাট নরমালি আমি ইউজ কৰো সলিড ফৰ বৰ্ডাৰ্স এতিয়া মই য'ত ইম্পৰ্টেন্ট নহয় য'ত মই দিছিলো হাইলাইট বুলি তাতে মই বৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছো ওকে আমি বৰ্ডাৰটো দিছো 1 পিক্সেল ডটেড গ্ৰে আমাৰ ডটস আহিব সৰু সৰু টাইনি ডটস উইথ গ্ৰে কালাৰ 1 পিক্সেল এটো মই 2 পিক্সেল কৰি দিম অলপ লাৰ্জ সাইজৰ কাৰণে এতিয়া আমি ৰিফ্ৰেশ কৰিলে এটো আমি টাইনি ডটস এটা দেখা পাইছো নহয় হেতু বৰ্ডাৰটো অলপ জুম কৰি চাও পাৰো আমি এটো টাইনি ডটস গ্ৰে কালাৰ এটো আমাৰ ডটেড বৰ্ডাৰ সো যোনটো ক্লাস আছিলে ডট হাইলাইট আৰু তাতে আমাৰ এতিয়া বৰ্ডাৰটো এপ্লাই হৈছে এতিয়া আমি সাম বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াস যোনটো ওয়ান অফ মাই ফেভাৰিট প্ৰপাৰ্টিজ বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াসত আমি কিমান ৰেডিয়াস যোনটো আমাৰ এজত দে এটা মানে স্মুথ সাৰ্কেল টাইপ থাকে ন এটো বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াস বুলি কয় ৰাউন্ডেড কৰিব কাৰণে কৰ্নাৰস বুল আমি ইয়াতে দিম বৰ্ডাৰ হাইফেন ৰেডিয়াস আৰু ইয়াতে আমি পিক্সেলত স্পেসিফাই কৰিব লাগিব সাপোজ মই দিম 5 পিক্সেল সেমিকলন সেভ রিফ্রেশ কৰিলে আমাৰ এই কৰ্নাৰস বোৰ এতিয়া ৰাউন্ডেড হৈছে আমাৰ মডাৰ্ন ওয়েব ডেভেলপমেন্টত এটো বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াস বহুত ইউজ কৰা যায় আগতে আমাৰ 2010 2005 তেনেকুৱা টাইমত বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াস প্ৰপাৰ্টি বোৰ নাছিলে কিন্তু CSS 3 বুলি নতুন ভাৰ্জন ইয়াতে আমাৰ বহুত নতুন প্ৰপাৰ্টিজ আহিছে মানে আৰু ইয়াৰ লগত আমি মডাৰ্ন ষ্টাইলিংটো মানে ইজিলি কৰিব পাৰো
উইথ বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছ আমি h1 তো দিব পাৰো বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছ দিলে অলপ মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে আৰু বস্তুবোৰ h1 বৰ্ডাৰ হাইফেন ৰেডিয়াছ মই দিম 2 পিক্সেল বেছি দিলেও ভাল নালাগে বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছটো অলপ স্মুথ হৈছে ডটেড আৰু এইবোৰ পেৰাগ্ৰাফতো দিব পাৰো ইন অল দ্য পেৰাগ্ৰাফ মই দিব পাৰো বাই ৰিমুভিং ফ্ৰম হিয়াৰ আৰু মই p টেগত পেষ্ট কৰি দিলে সেভ ৰিফ্ৰেশ ওকে সেভ হৈছে না p টেগত দিছো বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছ ৰাইট ওকে আমাৰ যিমান p টেগ আছিলে except this heading tag যিমান p টেগ আছিলে বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছ আহিছে এতিয়া আমি কুইকলি ৰিভাইজ কৰিম থ্ৰী টাইপছ অফ এডিং ষ্টাইলছ আমি কি কৰিলো ফাৰ্স্ট হল ইনলাইন ষ্টাইলছ যত আমি ট্যাগত ডাইৰেক্টলি ষ্টাইল এট্ৰিবিউট ইউজ কৰি পেলাই ষ্টাইল লিখিব পাৰো সেকেন্ড হল ইন্টাৰনেল ষ্টাইল শীট যত আমি ষ্টাইল টেগ ইউজ কৰো তাৰ ভিতৰ ষ্টাইলছবোৰ লিখো আৰু ষ্টাইল টেগটো আমি ইনসাইড দ্য হেড টেগ দিব লাগে থাৰ্ড টু হল আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ষ্টাইল শীট যত আমি ফাইল সেপাৰেটলি ক্ৰিয়েট কৰো যেনেকুৱা style.css আৰু ইটো লিংক href ইউজ কৰি পেলাই ইনসাইড দ্য হেড টেগ আমি এপেন্ড কৰিব পাৰো আৰু এটা এট্ৰিবিউট আছে rel style sheet এটো কম্পালসৰি এন্ড ম্যান্ডেটৰি ফৰ দ্য এক্সটাৰ্নেল ষ্টাইল শীট আমাক যিমানটা এক্সটাৰ্নেল ষ্টাইল শীট লাগে সিমানটা ইউজ কৰিব পাৰো আৰু আমি মিক্স এন্ড ম্যাচ কৰিব পাৰো আমি ইয়াতেও ষ্টাইল টেগ লিখিব পাৰো আৰু ইনলাইন ষ্টাইলছ আমি থ্ৰী টাইপছ অফ এডিং ষ্টাইলছ ইউজ কৰিব পাৰো হেতু ডকুমেন্টত তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিলো ক্লাছ এন্ড আইডি সিলেক্টৰ্ছ এভৰি টেগ ইন html আমি ক্লাছ আৰু আইডি এট্ৰিবিউট দিব পাৰো আৰু ইটো ইউজ কৰি পেলাই আমি css ত সিলেক্ট কৰিব পাৰো যেনেকৈ id ডট হাইলাইট আছে আৰু হ্যাশ ফৰ id হ্যাশটো ইউজ কৰো id লগত সিলেক্ট কৰিব পাৰেনে আৰু id টো ইউনিক হয় id টো অনলি ইন ওয়ান এলিমেন্ট ইউজ কৰিব পাৰো বেলেগ এলিমেন্ট ইউজ কৰিব পাৰো id বাট আমি বেলেগ id নেম দিব লাগিব সাপোজ m2 অৰ যিকোনো এটা বেলেগ মিনিংফুল id নেম দিব লাগিব তাৰ পিছত ক্লাছটো আমাৰ মাল্টিপল হ'ব পাৰে আৰু সেম নেমটো আমি মাল্টিপল ক্লাছ নেমত দিব পাৰো বা ডিফাৰেন্ট নেমত দিব পাৰো এটো হল ক্লাছ নেমস এন্ড আইডিস আইডি টো হ্যাশৰ লগত আৰু ক্লাছ নেমটো ডটৰ লগত তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিলো দুটা এক্সট্ৰা প্ৰপাৰ্টিজ যোনটো হল বৰ্ডাৰ এন্ড বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছ বৰ্ডাৰ লগত আমি বৰ্ডাৰ স্পেসিফাই কৰিব পাৰো বৰ্ডাৰ লাইন দিব পাৰো আমি দিছিলো বৰ্ডাৰ তাতে আমাক পিক্সেলটো স্পেসিফাই কৰিব লাগিব যেনেকৈ 5 পিক্সেল সলিড নে ড্যাশ নে ডটেড তাৰ পিছত কালাৰ নেম অফ দ্য বৰ্ডাৰ নেক্সট হল বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছ লগত আমি আমাৰ বৰ্ডাৰ কৰ্নাৰছৰ এটো ৰাউন্ডেড কৰিব পাৰো ইউজিং বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছ এটো পিক্সেল ভ্যালুটো আমি যিমান ইনক্ৰিজ কৰিম সিমানে আমাৰ বৰ্ডাৰ ৰেডিয়াছটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু এটো আছিল এটো ভিডিওত Thank you for watching and please like, comment and subscribe to Assamese programming classes.